أجريت جولة محادثات معمقة ومفيدة مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي شاء القيام بزيارة عمل سريعة للبنان من منطلق الصداقة والتضامن والحرص على سيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه في هذه الظروف المفصلية والدقيقة التي يمر بها الشرق الأوسط ومحيطنا العربي. تناولت المحادثات بشكل خاص التطورات الأخيرة للأوضاع على الساحة الداخلية، وقد وضعت الرئيس هولاند في أجواء عملية التشاور القائمة لإيجاد حل للخروج من حالة التأزم والقلق التي نشأت إثر التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة رئيس شعبة المعلومات السابق في قوى الأمن الداخلي اللواء الشهيد وسام الحسن، بموازاة السعي لكشف المسؤولين عن هذه الجريمة وسوقهم إلى العدالة وتعزيز السبل الكفيلة بصون الأمن والمحافظة على الاستقرار في كافة الظروف. تم التأكيد في هذا المجال على أهمية استمرار عمل المؤسسات الدولة وواجب العودة إلى لغة الحوار ونهج الاعتدال، وكذلك الالتزام الدقيق من جميع الأطراف الداخليين والخارجيين ببنود وروح إعلان بعبدة الذي أقرته هيئة الحوار الوطني، ولقي دعما علنيا من مجلس الأمن الدولي ومجلس الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لتمكين لبنان من تمتين وحدته الوطنية وتحييد نفسه عن التداعيات السلبية الممكنة للأزمات الإقليمية القائمة وتوفير الشروط المناسبة لنموه الاقتصادي والاجتماعي. اتفقنا على أهمية الالتزام المستمر بقواعد الممارسة الديمقراطية التي يتميز بها لبنان، واحترام الاستحقاقات الدستورية ولا سيما الانتخابات النيابية المقبلة التي تسمح بالتداول الدوري والسلمي للسلطة من ضمن الميثاقية التي تنص عليها مقدمة الدستور اللبناني. شكرت للرئيس هولاند التزام فرنسا الدائم والثابت في قوات الفنون سعيا لتنفيذ القرار 1701، وأعربت عن التقدير للتضحيات المادية والبشرية الكبيرة التي قدمتها بلاده في هذا السبيل، معربا عن عزم الدولة اللبنانية على التعاون مع القوات الدولية لتنفيذ كامل المهمة الموكولة إليها بعيدا عن أي مخاطر أو تهديد. أعرب الرئيس هولاند عن استعداد فرنسا لمواصلة دعمها للقوى الأمنية اللبنانية وللجيش اللبناني بالتحديد، وتزويدها بالأسلحة والمعدات المناسبة لمساعدتها في الاطلاع بالدور الوطني والدفاعي الملقى على عاتقها وفي مجال حماية الديمقراطية والسلم الأهلي ومحاربة الإرهاب. كذلك أكدنا أهمية البعد الثقافي للعلاقات اللبنانية الفرنسية وضرورة تعزيز التعاون في هذا المجال على الصعيد الثنائي ومن خلال المنظمة العالمية للفرنكوفونية. أما في الموضوع السوري فقد أكدت للرئيس هولاند حرص لبنان على تجنب التداعيات السلبية للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق، مع الإعراب عن الأمل في أن يتمكن السوريون من تحقيق ما يريدون لأنفسهم من إصلاح وديمقراطية حقة بعيدا من أي شكل من أشكال العنف الذي بلغ درجات مفجعة ومن أي تدخل عسكري أجنبي. وتم الإعراب أيضا عن حرص موازن على أهمية توفير الدعم اللازم وخصوصا في مجلس الأمن الدولي لمهمة السيد الأخضر الإبراهيمي، تمكينا له من المساهمة بصورة فعلية في إيجاد حل سلمي عادل وسريع ومتوافق عليه للأزمة السورية. كذلك اتفقنا على ضرورة تقديم المزيد من المساعدات المادية من المجتمع الدولي للعدد المتزايد من النازحين السوريين لتلبية احتياجاتهم الإنسانية، وذلك في انتظار التوصل إلى الحل السياسي الذي يسمح بعودتهم إلى بلادهم بكرامة وأمان. توافقنا أخيرا على أهمية عدم إغفال واجب السعي لإيجاد حل عادل وشامل لكل أوجه الصراع في الشرق الأوسط على قاعدة قرارات الشرعية الدولية التي يلتزم بها لبنان ومرجعية مؤتمر مدريد
والمبادرة العربية للسلام التي تشير في أحد بنودها إلى ضرورة ضمان عدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية التي لا تسمح أوضاعها الخاصة بمثل هذا التوطين على أراضيها، وعلى رأس هذه الدول لبنان. وفي نهاية زيارة العمل هذه وجهت دعوة إلى الرئيس هولاند للقيام بزيارة رسمية للبنان في وقت يتم التوافق عليه بالطرق الدبلوماسية. Monsieur le Président, je tenais à ce que mon premier déplacement au Proche et au Moyen-Orient se fasse au Liban. Vous étiez venu dès le 12 juillet à Paris pour marquer l'attachement que vous portiez à l'amitié entre nos deux pays. Et faisant un long voyage pour ces prochains jours, et notamment ce soir en Arabie Saoudite, je souhaitais d'abord venir ici au Liban. J'ai été précédé par pas moins de 4 ministres français depuis l'élection présidentielle: Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, ministre de la Défense, M. Canfin, le ministre du Développement, et encore récemment Mme Benguigui, à l'occasion d'un salon du livre qui a été salué comme une réussite exceptionnelle, marquant là encore les liens culturels qui unissent nos deux pays. Je viens dans un moment particulièrement grave pour la région et donc pour le Liban. Après un lâche attentat qui a coûté la vie à un homme remarquable, exceptionnel, le général Wissam El-Hassan, et je tenais ici à vous exprimer toute notre solidarité. Parce que c'est une nouvelle épreuve. Et parce que le Liban doit être une nouvelle fois capable d'assurer son unité, sa stabilité et son intégrité. Et la France ne ménagera aucun effort pour garantir au Liban son indépendance, sa sécurité et son unité. Je compte une nouvelle fois rappeler à tous ceux qui pourraient avoir quelque intérêt à déstabiliser le Liban que la France s'y opposera de toutes ses forces, parce que nous considérons que le Liban est un modèle d'unité qui a vécu ces dernières années tant de difficultés pour être préservé, et vous y avez contribué, Monsieur le Président, que nous tenons à ce que dans ce moment si particulier avec la Syrie qui est en état de guerre, nous puissions vous donner toutes les garanties pour cette sécurité, cette stabilité et cette unité. Comment le marquer, ce sentiment très fort qui nous unit? Comment affirmer cette volonté? D'abord, par la présence de troupes françaises dans le cadre des Nations Unies, la FINUL. Nous avons 900 hommes présents ici au Liban et qui assurent d'une certaine façon la sécurité et la paix. Nous voulons aussi vous dire que sur le plan politique, tout doit être fait pour assurer cette unité. C'est aux Libanais d'en décider, mais la France regardera toujours avec intérêt, attention, soutien, tout ce qui pourra être fait pour cette unité. Et puis, nous avons aussi à faire notre devoir sur le plan humanitaire. 100 000 réfugiés, aujourd'hui, venant de Syrie, sont au Liban, ce qui ne peut avoir que des conséquences difficiles pour votre économie. La France, l'Europe et les organisations internationales sont à vos côtés. Elles doivent l'être davantage encore. Nous avons également un devoir de solidarité en vous apportant tout ce que vous pourrez nous demander dans le cadre de notre coopération militaire pour que les forces armées libanaises puissent disposer des matériels permettant la sauvegarde des frontières et de lutter contre le terrorisme.
Enfin, nous avons aussi à vous soutenir dans ce qu'on appelle le partenariat de Deauville, c'est-à-dire tout ce que les grands pays ont décidé d'engager dans le cadre de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Ici, vous avez toutes les conséquences de cette déstabilisation à vos portes, et donc nous devons vous apporter tout notre soutien. Vous m'avez une nouvelle fois invité à venir au Liban. Ce sera avec grand plaisir que je reviendrai, même si ici j'ai le sentiment d'être toujours dans un pays ami et hospitalier. J'ai eu plusieurs occasions, lorsque j'étais responsable d'un grand parti politique français, de venir au Liban. J'étais même là avec mon prédécesseur et tous les partis politiques lors de votre accession à la présidence. Et je suis encore là, chef de l'État, pour vous dire que nous sommes aux côtés du Liban, conscients que vous devez avoir tout notre soutien et en vous renouvelant tout l'appui de la France pour la stabilité, l'unité, l'intégrité et la sécurité du Liban. Merci, Monsieur le Président. Merci. Adib. Oui, excusez-moi, Béatrice Adjage, RTL. Cette question s'adresse à vous deux. L'assassinat du général Al-Assad a suscité une forte tension et une forte émotion au Liban et à l'extérieur du Liban. Je voudrais savoir comment vous appréciez le risque de déstabilisation dont vous avez beaucoup parlé, le risque de contagion. La déstabilisation est déjà en œuvre. Est-ce que vous redoutez qu'elle s'accroisse avec la gravité de la crise syrienne qui ne cesse pas et dont on ne voit pas de solution? Merci beaucoup. Ah oui, et je voudrais savoir aussi si la France, en dehors des mesures annoncées par le président François Hollande, peut faire autre chose pour venir en aide au Liban. Je vous remercie. Si vous permettez. عدم الاستقرار بلبنان تم تجاوزه من بعد الجريمة اللي حصلت وأودت بحياة اللواء الشهيد وسام الحسن. متابعة الموضوع وتطمين الناس يتم عن طريق السير بالتحقيقات بشكل جدي لكشف الفاعلين وتوقيفهم. دائما بالحالات الصعبة في دائما انعكاسات على الشعوب لما بيصير حدث مثل هذا، لكن الشعوب أن تدرك أنه الانفعالات هي بحد ذاتها بتؤدي إلى نتيجة أسوأ من العمل اللي أدى لقيام هذه الانفعالات. المطلوب من اللبنانيين جميعا أنه يتجاوزوا الحدث ونعمل بإيد وحدة عن طريق الحوار والتعاون لمنع حدوث أعمال مماثلة وضمان وحدة الوطن، خاصة بهالظرف اللي عم بتمر فيه المنطقة اللي حوالينا وخاصة سوريا باضطرابات وحوادث دموية وعنفية. Il ne peut pas y avoir d'impunité. Pas plus qu'il ne peut y en avoir par rapport aux assassins d'Hariri. Il ne peut pas y avoir d'impunité par rapport aux assassins du général Wissam El-Assad. La France apportera tout son concours pour que, dans le cadre de cette enquête, toutes les informations soient connues. Tous les éléments permettant de faire la lumière sur les auteurs de cette lâche agression puissent être menés à bien et engagés et conclus. Les Libanais le demandent, le monde le demande. Donc pas d'impunité.
Et là encore, je veux exprimer ma solidarité. Au lendemain de ce drame, il y a eu forcément des questions qui ont été posées, des inquiétudes qui se sont levées, des mobilisations. Et donc, les Libanais doivent savoir que nous sommes à leur côté. Vous me posez la question, qu'est-ce que l'on peut faire de plus, la France? Je l'ai dit, coopération politique, coopération militaire, coopération culturelle, coopération humanitaire, soutien au processus de dialogue. Et ce qui caractérise la France, et ce qui fait que aujourd'hui je peux parler à tous, c'est que nous avons de bons rapports avec toutes les forces démocratiques libanaises, toutes. Nous pouvons leur parler sans ingérence et leur dire qu'il y a nécessité à cette unité. C'est à ces forces politiques de trouver ce chemin, et sûrement pas à la France de dire lequel. Mais nous pouvons parler à tous les Libanais dans les organisations démocratiques qu'ils ont choisies. Et ça, c'est un atout que la France veut mettre au service du Liban. Pour le reste, sur le plan économique, là encore, nous sommes prêts, dans ce moment si difficile, à mettre toutes les procédures qui permettront d'accentuer, d'accélérer, d'amplifier les relations entre nos deux pays. Mais aujourd'hui, chacun l'a bien compris, par rapport aux menaces de déstabilisation, le Liban doit être protégé. Et la France y contribuera. Je veux aussi souligner tous les efforts que fait le président du Liban, Michel Sleiman, pour ce dialogue indispensable. C'est lui qui peut aussi, dans ce moment si difficile, il l'a montré, permettre l'unité. Pardon, Marie-Ève Malouine, France Info. Juste, vous dites que vous avez accompli un geste important en venant ici. Et la question s'adresse aux deux présidents. Au-delà de ce geste politique, quelles sont les évolutions que vous entendez mener et que la France pourrait appuyer, peut-être notamment sur le plan institutionnel? فرنسا وقفت دائما إلى جانب لبنان، وتستطيع فرنسا مساعدة لبنان أولا بحفظ ودعم حياده عن تداعيات الأحداث التي تحصل في الشرق الأوسط وخاصة بسوريا، وهذا تطبيقا لإعلان بعبدة الذي أقر عبر هيئة الحوار. أما دعم المؤسسات ففرنسا تقوم به إلى جانب الدولة اللبنانية منذ زمن، وهناك تعاون دائم بين المؤسسات اللبنانية والفرنسية على كافة المستويات السياسية والأمنية، وأيضا على المستوى المطلوب في حال احتاج لبنان إلى دعم في إجراء التحقيقات بالجريمة التي وقعت، وخاصة لجهة المساعدة التقنية في إجراء هذه التحقيقات. فرنسا هي دولة كبرى في مجلس الأمن ولها تأثير في القرارات الدولية، هي دولة صديقة في لبنان، وهي تشترك بصورة رئيسية في قوة حفظ قوات الطوارئ، حفظ السلام في جنوب لبنان، وأيضا فرنسا لها تأثير كبير في الاتحاد الأوروبي، واليوم الاتحاد الأوروبي يقوم بدور كبير إن لناحية الدعم السياسي للبنان وأيضا لناحية دعم المؤسسات اللبنانية. فخامة الرئيس فرانسوا أولاند،
ما هو التصور الفرنسي لاحتمالات تطور الأوضاع في لبنان في حال استقالت الحكومة، وكيف تنظرون إلى جهود الرئيس العماد ميشيل سليمان لإخراج الأزمة من عنق الزجاجة؟ Oui, votre question prolonge celle qui vient d'être posée. La France travaille avec l'État libanais. Et avec le président du Liban, je poursuis une politique qui a été engagée avant moi et qui est celle de la sauvegarde de la sécurité et de l'intégrité du Liban. Il y a une situation politique. Je la connais. Elle est difficile. Il y a des élections qui vont arriver au printemps prochain, au Liban. Il y a la question du mode de scrutin. Ce n'est pas au président français de dire avec quel mode de scrutin les Libanais vont aller voter. Ce n'est pas au président français de dire comment doit se composer le gouvernement, celui-ci ou un autre. En revanche, ce que le président français doit dire à tous ceux qui peuvent contribuer à la stabilité et à l'avenir du Liban, c'est de travailler dans l'esprit de dialogue. C'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui veulent déstabiliser le Liban, et il y en a, ils ne sont pas loin, chacun les trouvera, n'aient aucune prise au Liban. Parce qu'il y a la crise syrienne, elle doit trouver sa solution. Et vous connaissez la position de la France. Mais le Liban, même s'il est tout proche, ne doit pas être victime de cette crise. Et tout doit être fait pour le protéger. C'est ça la position de la France. Une position qui n'est pas une ingérence, qui est au contraire un appel à l'indépendance du Liban, à son unité, au dialogue. Monsieur le Président François Hollande, Linda Michleb, NBN Télévision. Est-il vrai que le service des renseignements français a recruté le ex-ministre Michel Smeha pour piéger le régime syrien? Est-ce qu'il y a une relation entre l'assassinat du général Al-Hassan et les accusations du Smeha, spécialement qu'il y a parmi les 14 mars, les politiciens du 14 mars qui ont accusé le régime syrien et même Hezbollah à l'intérieur? Comment vous voyez ces accusations? Je ne peux parler que de la France. Mais la France, depuis que j'en ai pris la direction, c'est-à-dire depuis le mois de mai dernier, n'a aucune relation avec le personnage dont vous parlez. Je ne sais pas ce qu'il en était avant. Mais depuis, je peux vous l'assurer. Ensuite, ce personnage a été arrêté avec des soupçons très forts sur ce qu'il préparait. Je ne peux pas en dire plus. Après, c'est à la justice libanaise de se prononcer. En revanche, ce que je peux vous dire, et je l'ai rappelé au président, c'est que nous sommes à la disposition du Liban pour mettre toutes les informations, toutes les enquêtes où nous pourrions être à un moment bénéficiaires au service de la justice libanaise, pour qu'il n'y ait pas d'impunité. Est-ce que vous soutenez la formation d'un nouveau gouvernement? Je crois que je suis exprimé là-dessus. Oui. Quand vous dites que la France joue un rôle avec les partisans accompagnés de l'officiel libanais, en ce qui concerne de retourner à la table du dialogue. Est-ce qu'il y a un rôle avec les partisans du 14 mars, spécialement pour retourner à la table du dialogue? Comme je vous l'ai dit, moi j'ai depuis longtemps des relations avec les forces politiques libanaises, démocratiques. Et donc je peux leur parler. Il m'arrive même de rencontrer de ces personnalités. Et je ne peux appeler qu'au dialogue et à l'unité. Après, c'est à chacun de prendre sa responsabilité. Mais dans ce moment si grave, si important, l'unité
n'empêche pas un moment la confrontation électorale. Merci à vous. Merci.